good morning all. Welcome to the lecture of measure and integration. Am I audible? Yes, sir. Good morning, sir. Okay. लास्ट लेक्चर मध्ये आपण ऑलरेडी आपलं सिलेबस संपवलंय. काही सेट एक्झामचे क्वेश्चन आहेत तेवढे घेऊया आपण. ठीक आहे. Okay. जास्त काय नाही मिळाले मला. माझं रूमवरच आहे पण घरी असल्यामुळे थोडे क्वेश्चन आहेत तेवढे घेऊया. 8 क्वेश्चन असतात. ठीक आहे. फर्स्ट वन क्वेश्चन बघा सेट एक्झाम ऑगस्ट 2015. एक पेपर थर्ड मध्ये क्वेश्चन होता. सॉरी तेव्हाच पॅटर्न वेगळं होतं. 3 पेपर असायचे. पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड आणि पेपर थर्ड. आता 2च झाले. सुरुवातीला 2018 पर्यंत 3 पेपर असायचे. पहिला पेपर 100, दुसरा पेपर 100, तिसरा पेपर 150 मार्काचा होता. टोटल 350 मार्काची एक्झाम होती. तेव्हाच क्वेश्चन पेपर आहे. ठीक आहे. आता 2 पेपर आहेत. पहिला 100 आणि दुसरा 200. ओके. लेट झेड बी द Sir, screen is not visible. this one. 1 minute. Okay. So let Z be the set of integers and Q be the set of rationals. Be the set of rationals where Z is set of integer is a subset of set of rationals if small m is the Liebig measure then first one measure of Z is less than measure of Q. That is measure of set of integer is less than the measure of set of rational. Measure of Z is equal to measure of Q. Third one measure of Z greater than measure of Q. And last one measure of Z greater than 0 which is less equal by measure of Q and which is fine. Okay, now which one is correct? Z be the set of integers and Q be the set of rationals. Then if as Z be the set of integers, then what is the Liebig measure of set of integers? With the set of integers are countable. ऐकायला येते ना? Yes, sir. Yes, set of integers countable आहेत का? काउंटेबल कशाला म्हणतो? काउंटेबल सेट कशाला म्हणतो आपण? काउंटेबल कोण कोण आहे माहित नाही तुम्हाला? सेट ऑफ रॅशनल नंबर काउंटेबल आहेत का? Yes, sir. What about set of integers? Yes, sir. I sir. काउंटेबल आहेत ना? जो नंबर 1 to 1 करस्पॉन्डन्स असेल सेट ऑफ इंटिजर्सची ते सर्व जर काउंटेबल आहेत. सेट ऑफ रॅशनल नंबर काउंटेबल आहे. जर झेड सबसेट असेल सेट ऑफ रॅशनल नंबरचा तर ऑब्वियसली झेड काउंटेबल आहे. सो ॲज झेड अँड क्यू both are countable. Now we know that if
A is a countable set, then what is the measure of that A? 0. 0, which implies measure of Z equal to 0 and measure of set of rational number is also 0. मग दोघांमध्ये रिलेशन काय आहे मेजर ऑफ झेड आणखी मेजर ऑफ क्यू मध्ये? मेजर ऑफ झेड Equal इक्वल आहे असेल. मेजर ऑफ क्यू ला. Yes, sir. हा ऑप्शन तुमचा करेक्ट असेल. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन. सेम एक्झाम मधला आहे, ऑगस्ट 2015. इफ f is function from closed interval 0 1 to r defined as f of x equal to 1 whenever x is belonging to q intersection closed interval 0 1 and which is equal to 0 whenever x is not a member of this set, that is q intersection closed interval 0 1. Then option A, f is Riemann integrable on Riemann integrable function B, Lebesgue measure of 0 1 f of x dx will be equal to 0. That is Lebesgue integrable and having value will be equal to 0. C, L of 0 to 1 f of x dx equal to 1, and last one f is not a Lebesgue integrable function. F is not a Lebesgue integrable function. ओके, सो दिलेलं फंक्शन आहे, डिफाइन केलेलं आहे क्लोज इंटरवल 0 1 वर. डिफाइन कसं आहे, f of x equal to 1 whenever x is belonging to q intersection closed interval 0 1. म्हणजे क्लोज इंटरवल 0 1 च्या अंडर मध्ये जितके रॅशनल नंबर आहेत त्या प्रत्येकसाठी माझी व्हॅल्यू काय असेल फंक्शनची 1 असेल. आणखी जर रॅशनल नाहीये याचा अर्थ इरॅशनल असेल तर त्याची व्हॅल्यू आहे 0. त्यापासून मला काय चेक करायचं आहे, हा फंक्शन रेमान इंटिग्रेबल आहे का. रेमान इंटिग्रेबल नसेल तर लिबिग आहे का. लिबिग आणखीन जर लिबिग असेल तर त्याची इंटिग्रल व्हॅल्यू काय असेल 0 to 1 f of x dx काय असेल. ओके, नाउ फर्स्ट वन, whether this function is Riemann integrable. आय थिंक रिअल वन मध्ये हे असं एक्झाम्पल बघितलं असेल तुम्ही. Riemann integrable होतं का तो फंक्शन f of x equal to 1 whenever x is rational and which is equal to -1 whenever x is irrational. No, sir. म्हणजे हा दिलेला फंक्शन माझा रेमान इंटिग्रेबल तर नाही, कारण हा फंक्शन कंटिन्युअसच नाहीये. दोन डिफरंट व्हॅल्यू देतो, ते पण प्रत्येक रॅशनलला इरॅशनलला. त्याचा लेफ्ट हँड आणि राईट हँडनी तुम्ही लिमिट जर काढला तर ते इक्वल कधी येणार नाही. सो इट इज नॉट अ रेमान इंटिग्रेबल फंक्शन. ओके, नाउ वेदर इट इज अ लिबिग इंटिग्रेबल फंक्शन. लिबिग इंटिग्रलची एक पॉइंट आहे, ज्या पॉइंट एक प्रॉपर्टी आहे, ज्या पॉइंटला फंक्शन हा काउंटेबल असतो ना ते आपण इग्नोर करतो आणि बाकीच्या वेळेला जे काही आहे ते आहे. म्हणजे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एव्हरीवेअरची प्रॉपर्टी. ठीक आहे, जिथं जिथं मेजर 0 होतो ते आपण कन्सिडर करतच नाही. आता हा एक्स बिलॉंगिंग टू कुठं आहे, क्यू इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल 0 1. म्हणजे काही नाही सबसेट कोणाचा येईल, सेट ऑफ रॅशनल नंबरचा सबसेट येईल. मेजर काय सेट ऑफ रॅशनल नंबरचा 0 आहे. म्हणजे जरी तुम्ही याचं इंटिग्रल व्हॅल्यू काढायला गेला तरी हा फंक्शन 1 ऍक्च्युली इंटिग्रेशन काय येईल याचं, क्लोज इंटरवल 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डीएक्स. हा काय असेल, क्लोज इंटरवल 0 to 1. या इंटरवल मध्ये तुमचे दोन भाग होतील. काय होईल, पहिला जिथे जिथे पॉईंट एक्स बिलॉंगिंग टू क्यू इंटरसेक्शन 0 1 याला समजा काहीतरी तुम्ही ए घेतला, आणखीन बाकीच्या पॉईंटला तुम्ही जर बी घेतला तर याचं इंटिग्रेशन काय असेल, इंटिग्रेशन ओव्हर दिस एफ ऑफ एक्स डीएक्स प्लस इंटिग्रेशन ओव्हर दी सेट
बी एफ ऑफ एक्स dx. ठीक आहे. आणखीन बाय डेफिनेशन ऑफ लिबिग इंटिग्रेबल फंक्शन, दिस फंक्शन इज ऑलवेज अ लिबिग इंटिग्रेबल सिन्स ज्या पॉइंटला तो ज्या पॉइंटला काउंटेबल आहे त्याचा विचारच करत नाही आणि बाकीच्या ठिकाणी आपण डिफाईन आहे का नाही ते चेक करतो. हा सबसेट येतो रॅशनलचा, याचा अर्थ हे सोडूनच द्या, बाकीच्या पॉइंटला तर तो 0 आहे, म्हणजे दिलेला फंक्शन माझा लिबिग इंटिग्रेबल तर आहे, म्हणजे ही चुकीचं आहे. फक्त आता चेक काय करायचं आहे मला, लिबिग इंटिग्रल काय येईल माझं, म्हणजे इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी ची व्हॅल्यू काय येईल. आता राहता दिलेले याचे क्लोज इंटरवल 0 1 दोन सबसेट होतील, ते कशासाठी, दिलेल्या फंक्शननुसार. हा काय आहे, 1 आहे, कधी जर तो क्यू इंटरसेक्शन 0 1 असेल तर, आणखीन 0 आहे बाकीच्या व्हॅल्यूसाठी. ओके. नाउ इंटिग्रेशन ओव्हर दी सेट ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स, इंटिग्रेशन ओव्हर दी सेट ए, जेव्हा ए मधून पॉईंट बिलॉंग करणार आहे एक्स, माझा ए मध्ये बिलॉंग करणार आहे, तिथे व्हॅल्यू काय आहे 1 आहे, प्लस इंटिग्रेशन ओव्हर दी सेट बी, बाकीच्या ठिकाणी व्हॅल्यू एफ ची काय आहे 0 इंटू डीएक्स आहे, विच इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ओव्हर दी सेट 1 dx. ओके. प्लस बी over the set b 0 0 means its integral value will be 0. Now as a is a subset of set of rational numbers and measure of set of rational number will be equal to 0, then measure of this one is also 0, म्हणजे ऍक्च्युअली काय येईल तुमचा 1 into measure of e, कारण एक प्रॉपर्टी माहित आहे, if e is belonging to curly b and measure of e is finite, then integration over the set e of 1 is nothing but measure of e. Then from this one is nothing but measure of a, since a is a subset of q, having measure will be equal to 0. What is measure of a, which is equal to 0. Then what is the value of given function, 0 to 1 f of x dx will be equal to 0. So this option will be okay. Now next example, let सेम एक्झाम ऑगस्ट 2015 एक्झाम्पल आहे ना. लेट E1 and E2 be any two distinct measurable subsets of subsets of set of real numbers if measure of E1 equal to 0 and measure of E2 is greater than 0, then first one, every subset of E2 is measurable. Second one, every superset of E1 is measurable. Third one, E2 intersection R minus E1 need not be measurable. Measurable. And last one, E2 minus E1 is measurable. Okay. So कोणता ऑप्शन करेक्ट असेल? E1 and E2 be any two distinct measurable subsets of R. दोन्ही सेट मेजरेबल आहेत आणि सबसेट आहेत सेट ऑफ रिअल नंबरचे, ज्यामध्ये मेजर ऑफ E1 विल बी इक्वल टू 0 आहे, आणखी मेजर ऑफ E2 हा ग्रेटर दॅन 0 आहे. तर त्याच्यावरून चेक करायचं आहे whether subset of a measurable set is measurable. E2 is measurable, then whether its every subset is measurable. रिअल 2 मध्ये एक आपण एक्झाम्पल घेतला होता, क्लोज इंटरवल 0 क्लोज 0 अँड ओपन 1, याचा एक सबसेट आपण डिफाइन केला होता जो नॉन मेजरेबल येतो. त्यावरून काय सांगू शकता का, एखाद्या मेजरेबल सेटचा सबसेट हा मेजरेबल येतो का ऑलवेज? क्लोज इंटरवल क्लोज 0 ओपन 1 हा मेजरेबल आहे,
it is as it is of the form interval, then it must be measurable since every interval is measurable. ओके, हा मेजरेबल आहे, पण याचा एक आपण सबसेट फॉर्म केला होता जो की नॉन मेजरेबल होता. याच्यावर म्हणू शकतो का आपण इमेज सबसेट ऑफ मेजरेबल सेट नीड नॉट बी मेजरेबल. Yes, sir. ओके, सो पहिला चूक असेल. ठीक आहे. जर सबसेटच मेजरेबल नसेल तर सुपरसेट बद्दल तर आपण सांगू शकत नाही, कारण इव्हन कोणाचा सबसेट आहे माहित नाही. ओके, सो त्याचा सुपरसेट ऑलवेज मेजरेबलच असेल असं आपण सांगू शकत नाही. सो दिस विल बी ऑल्सो रॉंग. ओके, now E2 intersection R minus E1 need not be measurable. Actually, E2 intersection R minus E1 is nothing but it is a E1 complement. Okay, that is both these are same. E2 intersection E1 complement, and this one will be also E2 intersection R minus E1. R minus E1 as E1 E2 both are subsets of R. Then R minus E1 is nothing but it is E1 complement, and this one is also nothing but E2 intersection E1 complement, and this is also E2 intersection E1 complement. ओके, दोन्हीपैकी कोणता तरी एक बरोबर असेल, कारण तिसऱ्यामध्ये काय E2 intersection E1 complement need not be measurable आहे, आणि फोर्थ मध्ये E2 intersection E1 complement is measurable. E1 आणि E2 दोन्ही मेजरेबल आहेत. एखादा सेट जर मेजरेबल असेल तर त्याचा कॉम्प्लिमेंट ही मेजरेबल असतो. त्याच्यानुसार as E1 is measurable, E1 complement is also measurable, and we know that intersection of two measurable set is again measurable. E2 is measurable, E1 complement is measurable, its intersection is again measurable. Then E2 intersection E1 complement is measurable. So this one is okay. Now fourth example. It is an example of February 2013. Okay, now let Fn be a sequence of non-negative measurable functions. Non-negative measurable functions and limit n tending to infinity Fn is equal to f almost everywhere. They first one, integration of f dx is equal to limit inferior of integration of Fn dx. B, integration of f dx is less equal by limit inferior of integration of Fn dx. C, integration of f dx is greater equal by limit inferior of integration of Fn dx. And last one, integration of f dx is equal to supremum of limit supremum of integration of Fn dx. Yes, sir. Yes. सीमांना लेट जॉईन करायचंय. ओके ओके, जॉईन करायला सांगा. झाले का जॉईन? करायला सांगा.
Which option is correct? Here we have given f and b a sequence of non-negative measurable functions and limit n tending to infinity fn will be equal to f almost everywhere. Then we have to choose any among these four. Actually, it is given f and b a sequence of non-negative measurable functions and fn converges to f almost everywhere. Limit n tending to infinity fn will be equal to f almost everywhere. It means fn converges to f almost everywhere. ही एका थेरम और लेमाची स्टेटमेंट होती. काय होता तो? फटोज लेमा आठवतंय? फटोज लेमाची स्टेटमेंट काय होती? जर इथं फक्त सिक्वेन्सच्या ऐवजी जर इन्क्रीजिंग सिक्वेन्स जर दिलेली असती तर ती स्टेटमेंट झाली असती मोनोटोन कन्व्हर्जन्स थेरमची. इथं फक्त दिलंय काय एफ एन बी सिक्वेन्स ऑफ नॉन नेगेटिव्ह मेजरेबल फंक्शन्स अँड लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन इज नथिंग बट एफ ऑलमोस्ट एव्हरीवेअर. इट मीन्स एफ एन कन्वर्जेस टू एफ ऑलमोst everywhere. It means it is a statement of Fato's lemma, and Fato's lemma states that integration of f dx is less equal than limit inferior of f and dx. limit inferior of integration of f and dx. So this one is second one. Now, next, fifth one. It is also belonging to same February 2030. Okay, let gamma be a signed measure on a measurable space X with sigma algebra curly X. Consider the following statements. Consider the following statements. Okay. First one. Hahn decomposition of the space capital X is unique. Second one, Jordan decomposition of the signed measure gamma is unique. Then option A, only one is true. B, only two is true. Option C, both 1 and 2 are true. Both 1 and 2 are true. And option D, both 1 and 2 are both 1 and 2 are false. Okay, so which option is correct? B. B or D? B म्हणलं का D? B sir. बी ना. हार्न डिकम्पोजिशन तर दिलेल्या स्पेसची युनिक नाहीये, कारण हार्न डिकम्पोजिशन युनिक कुठे आहे? फक्त नल सेटच्या बाबतीमध्ये ते युनिक आहे. म्हणजे हे पूर्ण स्पेससाठी युनिक म्हणते, याचा अर्थ हा तर करेक्ट नाहीये माझा. Jordan decomposition of the signed measure gamma is unique. This will be true since each signed measure gamma can be expressed as a difference of two measures gamma plus and gamma minus, and if we choose another pair of measures, that is gamma 1 and gamma 2, and gamma is the difference of these two measures gamma 1 minus gamma 2, then gamma 1 is equal to gamma plus and gamma 2 is equal to gamma minus. Therefore Jordan decomposition of the any signed measure gamma will be unique. So this one is correct. So correct option will be B. Now next example.
Which of the following is false? Which of the following is false? And it is a question belonging to May 2016. Now, option A is if mu and gamma, are signed measures, are signed measures, and gamma is absolutely continuous with respect to mu, then total variation of gamma is absolutely continuous with respect to the total variation of option B. If mu is major, and integration f d mu exists, and gamma of E equal to integration over the set E f d mu, then gamma is absolutely continuous with respect to mu. Option C, if capital X yes and mu, it means this will be a major space in which capital S is nothing but the sigma algebra is a sigma finite major space and gamma is any sigma finite major on S, sigma finite major on capital yes, then there is a finite value non-negative measurable function f on capital X, such that for each x belonging to for each capital E belonging to sigma algebra yes, gamma of E is nothing but integration over the set E f d. And last option, if capital X yes mu is a sigma finite major, space and gamma is a sigma finite space and gamma is a sigma finite signed major such that gamma is absolutely continuous with respect to mu, then there exists a finite value non-negative measurable function f on X, such that for each capital E belonging to S, gamma of E is nothing but integration over the set E f d. Okay, so these are the four options and we have to choose the false among them. Okay, now first one, if mu and gamma are the two signed measures and gamma is absolutely continuous with respect to mu, then whether the total variation of gamma is also
absolutely continuous with respect to the total variation of mu. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आहे का? रेडॉन निकोटीन साइन मेजरच्या डेफिनेशन नुसार हा पार्ट समजल्यानंतर आपण इम्प्रूव्ह केलं होतं. जर म्यू आणि गामा जर दोन साइन मेजर असतील तर एखादा पहिला मेजर गॅमा हा दुसऱ्या मेजर म्यूशी ॲब्सोल्युटली कंटिन्युअस असतो. कधी जर त्याचा टोटल व्हेरिएशन ऑफ गॅमा विल बी ॲब्सोल्युटली कंटिन्युअस विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल व्हेरिएशन ऑफ म्यू. ओके, जर टोटल व्हेरिएशन ऑफ गॅमा हा ॲब्सोल्युटली कंटिन्युअस विथ रिस्पेक्ट टू टोटल व्हेरिएशन ऑफ म्यू असेल, आणखी गॅमा आणि म्यू हे दोन साइन मेजर असेल तर गॅमा हा ॲब्सोल्युटली कंटिन्युअस विथ रिस्पेक्ट टू म्यू असायलाच पाहिजे. इथं काय दिलंय, म्यू आणि गॅमा दोन साइन मेजर दिलेस आणि गॅमा हा ॲब्सोल्युटली कंटिन्युअस विथ रिस्पेक्ट टू म्यू आहे. आणि इन केस ऑफ साइन मेजर दोन मेजर गॅमा हा ॲब्सोल्युटली कंटिन्युअस विथ रिस्पेक्ट टू म्यू कधी असतो तर त्याचा टोटल व्हेरिएशन ऑफ गॅमा हा ॲब्सोल्युटली कंटिन्युअस विथ रिस्पेक्ट टू टोटल व्हेरिएशन ऑफ म्यू असेल. तर म्हणजे हे आहे, याचा अर्थ हा ऑब्विसली असेल. ठीक आहे का? हे असेल तर हे 100% असतो. हे आहे याचा अर्थ हे असणारच आहे. म्हणजे फर्स्ट वन इज करेक्ट वन. नाव सेकंड वन, इफ म्यू इज अ मेजर अँड इंटिग्रेशन ओव्हर द सेट एफ डी म्यू एक्झिस्ट and gamma of equal to integration over the set E f d mu, then gamma is absolutely continuous with respect to mu. Redon-Nikodym theorem. Redon-Nikodym theorem काय सांगत होता? If capital X curly B mu is a sigma finite major space and gamma is a finite major which is absolutely continuous with respect to mu, then there exists one unique measurable function f on f such that gamma of equal to integration over the set E f d mu. असं येतं. हे कोण सांगत होतं? रेडॉन-निकोटीम थिअरम. आणि रेडॉन-निकोटीम थिअरमचं कन्व्हर्स पार्ट ही ट्रू होतं. म्हणजे जर एक फंक्शन नॉन निगेटिव्ह मेजरेबल फंक्शन एफ असेल जो होल्ड करत असेल ही प्रॉपर्टी गॅमा ऑफ इक्वल टू इंटिग्रेशन ओव्हर दी सेट ई एफ डी म्यू, तर गॅमा हा ॲब्सोल्युटली कंटिन्युअस विथ रिस्पेक्ट टू म्यू असायलाच पाहिजे. म्हणजे रेडॉन-निकोटीम थिअरमच्या कन्व्हर्स पार्ट नुसार हे माझं ट्रू आहे. म्हणजे पहिले दोन तर ट्रू आहेत. नाव थर्ड वन. नाव वी हॅव टू सी द स्टेटमेंट ऑफ रेडॉन-निकोटीम थिअरम. रेडॉन-निकोटीम थिअरम काय सांगत होता? माझ्याकडे एक सिग्मा फायनाइट मेजर स्पेस पाहिजे, दुसरा एक साइन मेजर पाहिजे जो की ॲब्सोल्युटली कंटिन्युअस विथ रिस्पेक्ट टू म्यू पाहिजे, तर गॅमा ऑफ इक्वल टू इंटिग्रेशन ओव्हर दी सेट ई एफ डी म्यू येतं. पण थर्ड ऑप्शन मध्ये दिलंय मेजर स्पेस दिलाय, एक साइन मेजर दिलाय, पण तो ॲब्सोल्युटली कंटिन्युअस विथ रिस्पेक्ट टू म्यू आहे हे दिलं नाही थर्ड मध्ये. आणखी फोर्थ मध्ये ते दिलंय गॅमा इज ॲब्सोल्युटली कंटिन्युअस विथ रिस्पेक्ट टू म्यू. म्हणजे डी ऑप्शन माझा करेक्ट आहे आणि फोर्थ वन रॉंग आहे. म्हणजे विच स्टेटमेंट विल बी फॉल्स हियर? C. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? म्हणजे करेक्ट आन्सर करेक्ट याचा सी आहे. म्हणजे चुकीची स्टेटमेंट इथं कोणती आहे? हे ऑप्शन तुमचं चूज करावं लागेल. ओके, नाव नेक्स्ट. अगेन let f is function from closed interval a b to r and it takes the value 1 at rational points and 0 at irrational points. Then option A, f is Lebesgue integrable. F is Lebesgue integrable and integration from a to b, f will be equal to 0. B, f is Lebesgue integrable and integration over the set a b f equal to 1. C, f is Lebesgue integrable and integration from a to b, f equal to b minus a. E, f is not Lebesgue integrable.
not Lebesgue integrable. Which option is correct? अशा टाइपचं एक एक्झाम्पल बघितलंय. रॅशनल पॉईंट साठी डिफाईन आहे, इरेशनल साठी पण डिफाईन आहे. म्हणजे आपण काय करणार परत, जिथं जिथं रॅशनल पॉईंटला आहे तो पार्ट तर आपण रिमूव्ह करणार आहे, कारण काउंटेबल पॉईंटला तो मेजर झिरो देणार आहे. म्हणजे दिलेलं फंक्शन माझा लिबिग इंटिग्रेबल तर आहे, लिबिग इंटिग्रल आहे, फक्त त्याची व्हॅल्यू किती येते ही प्रूव्ह करायची आहे. नाव दिस इंटिग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ इज डिवायडेड इंटू टू पार्ट्स. इंटिग्रेशन ओव्हर दी सेट क्यू एफ प्लस इंटिग्रेशन ओव्हर दी सेट इरॅशनल एफ. इरॅशनल पॉइंटला काय आहे, याची व्हॅल्यू विल बी इक्वल टू 1. इंटिग्रेशन ओव्हर दी सेट q1 प्लस इंटिग्रेशन ओव्हर दी 0 आहे, म्हणजे विच इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ओव्हर दी सेट q ऑफ 1 विच इज नथिंग बट द मेजर ऑफ q. व्हॉट इज द मेजर ऑफ q? 0. Measure of q will be equal to 0. So f is Lebesgue integrable and having value will be 0. So first one will be correct. Now next example. Which one of the following has example number? Which one of the following has positive Lebesgue measure? Positive Lebesgue measure in R. Option A, the Cantor set. Option B, set of integer. Option C, set of rational number. Option D, open interval AB minus Q, where A is less than B. ओके, पुन्हा आता मेजर आहे याचा अर्थ तो ऑलवेज नॉन निगेटिव्ह आहे. म्हणजे यातून फक्त ज्यांचा मेजर 0 आहे ते पॉईंट जर तुम्ही काढून टाकला तर ज्याचा मेजर पॉझिटिव्ह आहे तो ऑब्विसली तुम्हाला मिळेल. ओके, कॅन्टर सेटचं मेजर काय आहे? कॅन्टर सेट रिअल 2 मध्ये आपण बघितलं होतं. हा एक कन्व्हर्स एक्झाम्पल होता. कोणाचा? 0 सर. एखादा सेट जर काउंटेबल असेल तर त्याचा मेजर 0 असतो, पण मेजर 0 असेल तर तो मेजरेबल असेल का नाही हे सांगता येत नाही. मेजर 0 असेल तर तो मेजरेबल आहे, पण मेजरेबल जर काउंटेबल सेट असेल तर त्याचा मेजर 0 आहे, पण मेजर 0 जर असेल तर तो काउंटेबलच असेल हे काही आपण सांगू शकत नाही. आणि तो एक्झाम्पल होता कॅन्टर सेटचा. ओके, आणखी कॅन्टर सेटचा मेजर किती आला होता? माझा 0 होता, म्हणजे याचा मेजर 0 आहे. म्हणजे आपल्याला शोधायचं काय होतं? ज्याचा मेजर पॉझिटिव्ह आहे, याचा 0 आहे, याचा अर्थ हा आता पॉझिटिव्ह मेजर नाही. सेट ऑफ इंटिजरचा मेजर किती आहे? 0. As it is countable, having measure will be equal to 0. Similarly, set of rational number is also countable, then its measure will be equal to 0. So this will be a correct option. Okay, AB minus Q. जे पॉइंट रॅशनल आहे ते काढून टाकले, बाकीच्याचा मेजर ग्रेटर दॅन 0 ऑब्वियसली. ओके, so these are the some examples which are in our set exam. ओके, कुणाला काही डाऊट यामध्ये? ठीक आहे, डाऊट असतील तर इथं आपला पूर्ण सिलेबस संपतो. जितकं पॉसिबल आहे तितकं आपण घेतलंय. कोणाला कधीही काही डाऊट असतील तर विचारू शकता. यापुढे आपण लेक्चर नाही करू. ठीक आहे, दिस इज अवर लास्ट लेक्चर. छान स्टडी करा, एक्झाम द्या. Yes, sir. Thank you so much. येस येस, कोरोना पण खूप वाढत चाललाय. स्वतःची, घरच्यांची, सगळ्यांची काळजी घ्या. Yes, sir. काय होणार आहे काय माहिती. कोरोना संपल्यानंतर कोण कोण असणार आहे.